నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ఢిల్లీలో ఖర్గేని కలిసిన సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్. రాత్రి సిఎల్పి సమావేశం అనంతరం అధికారిక ప్రకటన. కర్ణాటక సీఎంగా సిద్ధరామయ్య పేరు ఖరారుతో సంబరాలు. బెంగళూరులో మద్దతుదారుల కోలాహలం. జల్లికట్టుపై తమిళనాడు చట్టాన్ని సమర్థించిన సుప్రీంకోర్టు. జంతు హింస చట్టం వర్తించదని స్పష్టీకరణ. కేంద్ర మంత్రివర్గంలో అనూహ్య మార్పు. న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ బాధ్యతల నుంచి కిరణ్ రిజిజు తొలగింపు. మెదక్ జిల్లాలో బావిలో పడి దంపతులు ఆత్మహత్య. భార్యను కాపాడేందుకు దిగిన భర్త మృతి. ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. To attend in that CLP meeting, entire night of 14th and till morning of 15th, they took a one-to-one hearing from the MLAs, each and every MLAs of Congress party. Finally, they given a report to Congress President on 15th night. Our party is a democratic party, you know that. We believe in consensus, not in dictatorship. Last 2-3 days, yes, we are trying for a consensus. You know that. Karnataka, we had good dynamic leaders. Very good chunk of leaders are there in Karnataka for the Congress party. Siddaramaiah, you know, an experienced senior-most politician, an able administrator, he is contributed a lot for this election for the party. Tirelessly he worked for the party throughout the state. The same way, our PCC President D.K. Shivakumar, one of the dynamic party organizer in the state, he electrified the cadre of the state. Wherever little gap is there, he reached there and filled the gap. So it was a very good combination as Shivakumar as a PCC and Siddaramaiah as a CLP leader. Both are big assets of the Congress party in Karnataka. Of course, everybody have their own wish, their own desire to become a CM. They deserve it also. Both deserve it also. The Congress president had a series of consultation with the senior leaders and one-to-one discussion with the Siddaramaiah ji and Shivakumar. We are all the part of that discussions. And he took opinion from Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka ji and other senior leaders. Finally, Congress President took a decision on Karnataka's CLP leader issue. He conveyed me, he authorized me to convey his decision, Congress President decisions, to the media, through the media to the people of Karnataka and the nation. He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivakumar will be the
only one deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC president till the parliament election is over. Already, we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. 20th, day after tomorrow, 12:30 is the swearing in ceremony. Along with the Chief Minister and Deputy Chief Minister, a group of ministers also will be sworn in that day. Okay, thank you. That you will know. नमस्कार साथियों, जैसा कि आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश में भव्य जीत का सेहरा असल मायनों में 6.5 करोड़ कर्नाटक के भाई बहनों के सर पे है, क्योंकि ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, सही मायनों में हर कन्नडिगा की जीत है। इस देश के प्रजातंत्र की जीत है, इस देश के संविधान के मूल्यों की जीत है और उन ताकतों की करारी हार है जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक परंपराओं को बुलडोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं। इस देश के हर गरीब की जीत है, इस देश के मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है, इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है। संगठन के लिहाज से इस जंग की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हुई, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, जिसने सही मायनों में कर्नाटक में 21 दिन राहुल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संगठन को एक नई ताकत दी। उसके बाद सिद्धारमैया जी, DK शिवकुमार जी और कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजाध्वनि यात्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 1 महीने तक न दिन देखा न रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उससे चुनाव को ताकत मिली। श्री राहुल गांधी जी के धुआंधार चुनाव प्रचार, उसने एक बार फिर नई ऊर्जा चुनाव को दी और प्रियंका गांधी जी का लगाव, अपनापन और जबरदस्त प्रचार, उसने भी चुनाव को एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूरे देश से कांग्रेस के नेताओं ने, ऑब्जर्वर्स ने, इंचार्जेस ने, मुख्यमंत्रीगण ने, एक एक कांग्रेस के काडर ने इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़कर ये दिखाया कि कांग्रेस संगठित होकर ये लड़ाई लड़ सकती है। सिद्धारमैया जी ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। DK शिवकुमार जी, जिनका चुनावी संगठन में उनका माहिरपन, उनकी काबिलियत के लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने जहां उन्हें कमी लगी वो सारा गैप भर के एक नई ताकत का संचार चुनाव को दिया। तो ये जीत कांग्रेस के नेतृत्व की सामूहिक जीत है और उसके साथ साथ कर्नाटक के लोगों की जीत है। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, 13 तारीख की रात को नतीजे आए। 14 तारीख और 15 तारीख देर सुबह तक हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की।
15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। 2 दिन चर्चा का दौर चला। मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विचलित रहे, अनेकों सवाल पूछते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे। आप में से अनेक लोगों ने थोड़ा गुस्सा भी किया हमसे, वेणुगोपाल जी से, मुझसे, क्योंकि आपका अधिकार है। मोदी जी से तो कोई गुस्सा कर नहीं सकता, हम पर तो आपका अधिकार है, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, यही कांग्रेस है। और 2 दिन की मंत्रणा और कंसेंसस के बाद, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा साफ तौर से कि वो सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस के सारे नेतृत्व से चर्चा करेंगे, पुराने नए सब लोगों से चर्चा करेंगे, प्रदेश के लोगों से चर्चा करेंगे, दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। मैं ये फिर दोहराऊंगा जैसा मेरे आदरणीय महासचिव संगठन ने कहा, हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं। और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है, इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे, ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी, आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। बाकी के सवाल जो हैं उनका जवाब हम बाद में देंगे। Yeah. We are inviting the like-minded party leaders to be the part of sowing. Power sharing formula is to share the power to the people of Karnataka. That's all. Only that is the power has to share the people of Karnataka. Nothing else. కర్ణాటక సీఎంగా సిద్ధరామయ్య పేరు ఖరారు కావడంతో ఆయన మద్దతుదారులు సంబరాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు. బెంగళూరులోని ఆయన నివాసం వద్ద మిఠాయిలు పంచి బాణసంచా కాల్చారు. సీఎం సిద్ధరామయ్య అంటూ పెద్దపెట్టిన నినాదాలు చేశారు. సిద్ధరామయ్య నివాసంతో పాటు బెంగళూరులోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య అంటూ పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు. కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజును న్యాయశాఖ నుంచి తప్పించారు. ఆ బాధ్యతలను మరో కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ మేఘవాల్కు అప్పగించారు. పార్లమెంటు వ్యవహారాలు, సాంస్కృతిక శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్న ఆయనకు స్వతంత్ర హోదా కూడిన న్యాయశాఖ బాధ్యతలను అదనంగా అప్పగించారు. ఇప్పటి వరకు న్యాయశాఖ మంత్రిగా ఉన్న కిరణ్ రిజిజును భూశాస్త్ర శాఖకు మార్చారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి భవన్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. కేంద్ర కేబినెట్లోని ఉన్నత స్థాయి మంత్రుల్లో ఒకరిగా, ట్రబుల్ షూటర్గా గుర్తింపు పొందిన కిరణ్ రిజిజును కేబినెట్ హోదా పొంది ఏడాది కూడా కాకముందే పెద్దగా ప్రాధాన్యం లేని శాఖకు అకస్మాత్తుగా బదిలీ చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. కేంద్ర మాజీ మంత్రి, భాజపా ఎంపీ రతన్ లాల్ కటారియా కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 72 సంవత్సరాలు. గత కొంతకాలంగా నిమోనియాతో బాధపడుతున్న ఆయన చండీగఢ్లోని పీజీఐ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. హర్యానాలోని అంబాలా లోక్సభ స్థానం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించిన కటారియా 2019 నుంచి 2021 వరకు కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. కేంద్ర జలశక్తి, సామాజిక న్యాయం, సాధికారత శాఖ సహాయ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆయన మృతికి హర్యానా సీఎం మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ సంతాపం తెలిపారు. ఈ సాయంత్రం అధికారిక లాంఛనాలతో రతన్ లాల్ కటారియా అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. బావిలో పడి దంపతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం నార్సింగ్లో చోటు చేసుకుంది. ధారబోయిన నగేష్, స్వరూప శ్రీనివాసరెడ్డి దగ్గర పశువుల కాపరులుగా పనిచేస్తున్నారు. ఉదయం నుంచి కనిపించకపోవడంతో అనుమానంతో గాలించారు. వ్యవసాయ బావి వద్ద చెప్పులు, ఫోన్ లభ్యమయ్యాయి. కొద్దిసేపటి తర్వాత భార్యాభర్తల మృతదేహాలు బావిలో తేలాయి.
కుటుంబ కలహాలతో ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటారని స్థానికులు అంటున్నారు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న దంపతులకు 7 ఏళ్లలోపు 2 పిల్లలున్నారు. తల్లిదండ్రుల మృతితో చిన్నారులు అనాథలయ్యారు. పాపన్నపేట పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను మెదక్ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించి దర్యాప్తు చేపట్టారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అడ్సెట్ ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నట్లు ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ లింబాద్రి తెలిపారు. నల్గొండలోని ఓ పరీక్ష కేంద్రాన్ని జిల్లా అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 49 కేంద్రాలలో 3 షిఫ్టుల్లో పరీక్ష జరుగుతుందన్నారు. 31,725 మంది విద్యార్థులు అడ్సెట్ ఎంట్రన్స్ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు లింబాద్రి తెలిపారు. పరీక్షా కేంద్రాల్లో అన్ని ఏర్పాట్లు కల్పించినట్లు చెప్పారు. విద్యార్థులు ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా పరీక్ష రాయాలన్నారు. 49 సెంటర్స్లో ఈ పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 31,700 పైగా 31,725 స్టూడెంట్స్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఎగ్జామినేషన్ కొరకు రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది. షిఫ్ట్లలో మార్నింగ్, మధ్యాహ్నం మరియు ఈవినింగ్ షిఫ్ట్లలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మొదటి సెషన్కి సంబంధించి దాదాపు ఒక 10,000 మంది పిల్లలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. 10,565. అందులో 8,981 మంది విద్యార్థులు ఫస్ట్ సెషన్లో హాజరు కావడం జరిగింది. దాదాపు 85% విద్యార్థులు హాజరైనట్టే. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఇది కొంచెం మెరుగైనటువంటి అటెండెన్స్గా మేము భావిస్తున్నాం. పరీక్ష రాయడానికి కావలసినటువంటి మంచి ఈకో సిస్టాన్ని, వాతావరణాన్ని కల్పించడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు దిగ్గజ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. ప్రముఖ వైద్య పరికరాల సంస్థ మెట్రానిక్ తెలంగాణలో తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ మెట్రానిక్ సంస్థ ప్రతినిధుల మధ్య జరిగిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. $350 మిలియన్ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు మెట్రానిక్ ముందుకు రావడం సంతోషకరమని కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ఇప్పటికే హైదరాబాదులో ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ను నెలకొల్పిన మెట్రానిక్ ఆ కేంద్రం విస్తరణలో భాగంగా సుమారు 3,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. అమెరికాకు చెందిన మెట్రానిక్ సంస్థ ఆ దేశం వెలుపల తొలి పరిశోధన అభివృద్ధి కేంద్రాన్ని హైదరాబాద్లోనే నెలకొల్పింది. బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలపై కేసు నమోదైంది. టీఎస్పీసీ పేపర్ లీకేజ్ విషయంలో ప్రెస్ మీట్ సహా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తో పాటు భారాసును దూషించారని నరేందర్ యాదవ్ అనే వ్యక్తి ఈ నెల 16న బంజారాహిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. భారాసును బందిపోట్ల రాష్ట్ర సమితి అని ప్రస్తావించారని, కేసీఆర్ పేరు మీద అఫిడవిట్ తయారు చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదును స్వీకరించిన పోలీసులు షర్మిలపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా బుగ్గారం మండలం వెలుగొండలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అశోక్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో విద్యుదాఘాతంతో మంటలు చెలరేగాయి. పక్కింటికి మంటలు వ్యాపించాయి. ప్రమాద సమయంలో వారి ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఇంట్లో నుంచి పొగ రావడాన్ని గమనించిన స్థానికులు మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. అగ్నిమాపక శాఖకు సమాచారం అందించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ప్రమాదంలో నగదు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, గృహోపకరణాలు దగ్ధమయ్యాయి. భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగిందని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మార్క్ఫెడ్ ద్వారా మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం గొల్లపూడిలో రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు. బోనకల్లు వైరా రహదారిపై రాస్తారోకో చేశారు. గొల్లపూడి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో 1000కి పైగా ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగు చేశారు. కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేయకపోవడం పట్ల అన్నదాతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులు స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చే వరకు ఆందోళన విరమించబోమని రహదారిపై బైఠాయించారు. రహదారిపై పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రయాణికులు ఎండ తీవ్రతకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. అకాల వర్షాలకు పంట నష్టం వాటిల్లిన రైతులకు తక్షణమే పరిహారం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. పాలమూరు పట్టణంలో దర్జాగా నాలాలు కబ్జాకు గురవుతున్నాయి. కబ్జా కోరలో చిక్కుకొని వానాకాలంలో వరదలకు కారణమవుతున్నాయి. భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడల్లా వరద వెళ్లేందుకు ఒకప్పటిలా కాలువలు లేక లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమవుతున్నాయి. 2-3 ఏళ్లుగా ఏటా ముంపును చూస్తున్నా అధికారులు మాత్రం అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవడం లేదు. నాలాలపై కొత్తగా ఆక్రమణలు వెలుస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదు.
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని చెరువులకు నీటిని మోసుకెళ్లే కాల్వలు, చెరువు నుంచి బయటకు నీటిని తరలించే అలుగు కాల్వలు, వరద కాల్వలు ఎక్కడికక్కడ కబ్జాకు గురవుతున్నాయి. కబ్జాలతో కుంచుకుపోతున్న నాలాలు వానాకాలంలో వరదలకు కారణమవుతున్నాయి. పిల్లలమర్రి నుంచి లక్ష్మీనగర్ కాలనీ, శ్రీనివాస కాలనీ, పాలకొండ పెద్ద చెరువు వరకు ఉన్న చిక్కుడుబాగు, రామయ్య బౌలి అలుగు నుంచి మేకలబండ, శివశక్తి నగర్, పాత పాలమూరు, ఇమాం సాబుకుంట వరకు ఉన్న పెద్ద చెరువు బాగు పొడవున తాజాగా ఆక్రమణలు వెలిశాయి. పాత పాలమూరు సమీపంలో ఇటీవల కొందరు ఏకంగా కాల్వలోనే భవన నిర్మాణం చేపట్టారు. బఫర్ జోన్లో కొత్తగా ఇంటి నిర్మాణాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లక్ష్మీనగర్ కాలనీలో చిక్కుడుబాగుపై కొందరు పునాది నిర్మించి వదిలేశారు. పెద్ద చెరువు 2 అలుగు నుంచి తవ్విన కాల్వకు ఆనుకొని కొత్తగా నిర్మాణాలు మొదలయ్యాయి. ఇలా నాలాల పొడవున బఫర్ జోన్లలో 13 వరకు ప్లాట్లు వెలిశాయి. వీటిలో ఇప్పటికే కొందరు ఇల్లు, మరికొందరు ప్రహరీలు నిర్మించుకున్నారు. అక్కడితో ఆగకుండా మట్టి, భవన శిథిలాలతో నాలాను క్రమంగా పూడ్చుతూ వస్తున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు, నీటిపారుదల అధికారులు, టాస్క్ ఫోర్స్ అక్రమ నిర్మాణాలపై కన్నెత్తి కూడా చూడటం లేదు. ఇల్లు కడుతున్నాం. వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసినా ఆపేసినాం. నాలా పక్కగా ఉంది. 152 గదాలు ఉంది నా భూమి. రిజిస్ట్రేషన్ అవుతారేమో అనుకున్నా, ఇంకా కాలే, ఇంకా అవుతుంది. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి ఆపిండ్రు, కౌన్సిలర్ వాళ్ళు వచ్చి ఆపిండ్రు. ఏమన్నా కాలువ ఉంది అని ఆపిండ్రు. మార్గం ఏం చెప్తారో మీరు అంటే నా పేరు మీద కాలేదు, మొన్న వేరే వాళ్ళ పేరు మీద ఉంది. మా తర్వాత ఏమవుతుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళది ప్లాట్ ఉందని చెప్పి వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నారు. సో కాలువ కానుకొని ఉంది, రేపటి నాడు మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతాయని చెప్పేసి మేము సంబంధిత అధికారులకు చెప్పి దాన్ని పని ఆపినాం. ఓనర్స్ అది మాది ప్లాట్ ఉంది అక్కడ 150 గజాలు అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు. మీ ప్లాట్ ఉన్న కాలువ కానుకొని ఉంది అని చెప్పి నేను అబ్జెక్షన్ చేస్తున్నాను. ఇవి వర్షాలు రాబోయే వర్షాకాలం పెద్ద కాలువ కానుకున్నట్టు మళ్ళీ నీళ్ళు వర్షం ఎక్కువ పడితే నీళ్ళు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇండ్లకి వచ్చినాయి అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళతోనే మాకు పోరు ఉంటుంది కాబట్టి ఆపేస్తున్నాం. ఎక్కడ కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఎక్కడ లేవు కాలువ కానుకొని. పాత అంటే ఉన్నాయి, మున్సిపాలిటీలు గుర్తించారు. అవి కూడా నడుస్తుంది, పెద్ద డ్రైన్ నడుస్తుంది చెరువు కట్ట నుంచి. ఆ పెద్ద డ్రైన్ కడితే ఈ ఇబ్బంది అనేది శాశ్వత పరిష్కారం అవుతుంది. మన పెద్ద చెరువు కట్ట నుంచి డైరెక్ట్ గా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. తాజా ఆక్రమణలపై చర్యలు లేకపోగా గతంలో గుర్తించిన కబ్జాలపైన చర్యలు కరువయ్యాయి. పెద్ద చెరువు నిండినప్పుడల్లా రామయ్యబౌలి అలుగు నుంచి వరద నీరు బయటకు పారి రామయ్యబౌలి, మేకలబండ, శివశక్తి నగర్ ప్రాంతాలు జలమయమవుతున్నాయి. ఈ ముంపు నుంచి తప్పించేందుకు రామయ్యబౌలి అలుగు నుంచి వరద కాల్వలు నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు వేసిన పనులు ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే అన్న చందంగా తయారయ్యాయి. రామయ్యబౌలి అలుగు సమీపంలో ఇళ్ల మధ్య 800 మీటర్ల మేర కొత్తగా వరద కాల్వను నిర్మించి వదిలేశారు. మిగిలిన పనులు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి. ఈ కాల్వ పరిధిలో ఆక్రమణలు గుర్తించినా ఇప్పటికీ వాటిని తొలగించలేదు. బీకే రెడ్డి కాలనీ నుంచి ఇమాసాబ్ కుంట వరకు పట్టణం మురుగు, అలుగు నీళ్లను మోసుకెళ్లాల్సిన వరద కాల్వ పనులు సైతం అసంపూర్తిగానే మిగిలాయి. ఈ పనుల్ని సకాలంలో పూర్తి చేస్తే తప్ప పట్టణాన్ని వానాకాలంలో ముంపు నుంచి తప్పించే అవకాశం లేదు. మున్సిపల్ చైర్మన్, కమిషనర్లు మాత్రం పనుల్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు. పోయినసారి వర్షాలు వచ్చి చాలా అతలాకుతలమైన పరిస్థితి ఉంది. ఇళ్ళల్లోకి నీరు పోయినాయి. అక్కడ బీకే రెడ్డి కాలనీ కానివ్వండి, ఇక్కడ రామయ్య బౌలి కానివ్వండి, అవి శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ఈరోజు బీకే రెడ్డి కాలనీలో ఉన్న నాలా విస్తీర్ణము 5 కోట్ల రూపాయలతో అక్కడ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏదైతే రామయ్య బౌలి ఉందో అక్కడ కూడా 1,60,00,000తోనే ఇక్కడ కూడా విస్తీర్ణం వెడల్పు చేయడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా ఎవరికి ప్రజలకు ఏ ఇబ్బంది కాకుండా ఖచ్చితంగా మా మినిస్టర్ గారు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఎవరైతే ఇక ముందు నాలాలపైన ఎవరైనా ఎంక్రోచ్మెంట్ అయ్యి ఇల్లు కట్టినా ఖచ్చితంగా చట్టం పని చేసుకోకపోతే. మున్సిపల్ పరిధిలో లాస్ట్ టైం కూడా బాగా వర్షాలు వచ్చి అన్ని ఇండ్లన్నీ మునగడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరము అలా జరగకుంటుండడానికి కొన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద కొన్ని మేజర్ నాలాలు టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఆ మేజర్ నాలాలన్నీ కొంత వర్క్ అయినాయి, మిగతా కూడా టెండర్ బిల్స్